નમસ્કાર, મિડ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। અમદાવાદમાં દાણી લીમડાના કાઉન્સિલર શહેજાદ ખાન પઠાણ ઓવૈસીને મળવા પહોંચતા અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાયા છે। શહેજાદ ખાન પઠાણ એએમસી વિપક્ષ નેતા પદ માટે દાવેદાર છે। શહેજાદ ખાન પઠાણ ઓવૈસીને મળતા રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે। કોંગ્રેસ વિપક્ષ નેતા પણ હજુ જાહેર ન કરાતા અટકળો તેજ બની ગઈ છે। શું શહેજાદ ખાન કોંગ્રેસનો હાથ છોડી શકે છે? ફરી એકવાર શું કોંગ્રેસમાં રાજીનામાનો દોર જોવા મળશે? આવા અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। તો અસદુદ્દીન ઓવૈસી આજે અમદાવાદની મુલાકાતે છે, ત્યારે કોંગ્રેસના આ કાઉન્સિલર તેમને મળવા માટે પહોંચી રહ્યા છે। દાણી લીમડાના કાઉન્સિલર છે શહેજાદ ખાન પઠાણ, જેઓ ઓવૈસીને મળવા પહોંચતા અનેક તર્ક વિતર્ક જોવા મળ્યા। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા પ્રણવ પટેલ અમારી સાથે જોડાયા છે। પ્રણવ, દાણી લીમડાના કાઉન્સિલર શહેજાદ ખાન પઠાણ ઓવૈસીને મળવા પહોંચી રહ્યા છે, કોઈ નવા સમીકરણો રચાય તેવા તો એંધાણ નથી ને? નવા સમીકરણો જ રચાઈ રહ્યા છે, કારણ કે 2021 ચૂંટણીઓની અંદર જે રીતે ઓવૈસીની પાર્ટીએ ગુજરાતની અંદર મહાનગરપાલિકાઓમાં અનેક સીટો છે તે મેળવી હતી, ત્યારબાદ એ પણ અટકળો ચાલી રહી હતી કે તે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પણ। હું આપને અહીં અટકાવવા માંગીશ। હાલ શહેજાદ ખાન પઠાણ આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। શહેજાદભાઈ, આપ આજે ઓવૈસીને મળવા પહોંચ્યા છો, કોઈ રાજકીય समीकरण रचाई रहा है कि शू? अब देखो, राजकीय इंसान से मिलने जाएंगे तो जाहिर सी बात है राजकीय चर्चा होगी। हाँ, हमारी मुलाकात हुई, राजकीय कोई मुद्दों को लेकर बात भी हुई, क्योंकि जिस समय मैं एनआरसी सीए के समय जब जेल में था तो असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका काफी सपोर्ट रहा था मुझे। उस समय में भी 2-3 बार उन्होंने मेरी मदद की थी, तो वही एक धन्यवाद के तौर पे भी मैं उनसे मिला और उनकी जो विचारधारा है और जिस तरीके से समाज के जो मुद्दे थे वो मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई उनसे। પણ શહેજાદભાઈ, એવું તો નથી કે તમે ઓવૈસીની પાર્ટીમાં સામેલ થવાના હોઈ શકે? नहीं, देखो अभी ऐसा कोई डिसीजन है नहीं, और होगा तो समय आपको जरूर बताएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जिन भी लोगों से हम मिलेंगे अभी पॉलिटिकल ही चर्चा होगी, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं। होगा तो जाहिर सी बात है आपको बताया जाएगा। પણ શહેજાદભાઈ, તમને કોઈ એવી ચર્ચા થઈ છે ખરી કે પાર્ટીમાં સામેલ થવાને લઈને કોઈ પણ વાતચીત થઈ છે ખરી? उनकी जो विचारधारा है वो हमेशा लोगों के हित को लेकर रहती है, और बाबा साहब के संविधान वाली विचारधारा है। और जिस तरीके से उन्होंने, मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले जब मैं जेल में था तो उनकी काफी मुझे मदद रही, तो यही सारी चर्चा हुई। और पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर आने वाले समय में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से रणनीति बनती है। जो कदाच ओवैसी आपने पार्टी में शामिल करवानो प्रस्ताव मूके तो शू तमे शामिल थशो? मैंने यही बताया, आने वाला समय आपको बताएगा, और मैं खुद आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी, जो भी होगा आपको बता के किया जाएगा। શહેજાદભાઈ, તમે વિપક્ષના નેતા પદ માટેના પણ દાવેદાર છો અને ઘણી બધી ચર્ચાઓ હતી એ બાબતને લઈને। કદાચ એવું તો નથી કે નેતા વિપક્ષનું પદ નહીં મળવાને લઈને પણ આપનામાં કોઈ કોંગ્રેસથી નારાજગી હોય? नहीं, देखो ऐसे कोई बात नहीं है नेता विपक्ष की, या ऐसी कोई राजकीय में ऐसा मेरे लिए नहीं है कि कोई पोस्ट हो तो ही मैं राजकारण कर सकता हूँ। राजकारण मेरे लिए जनता से किया जाता है, और जनता के दिलों के और जनता के वोटों से किया जाता है, तो ऐसी कोई मुद्दा हमारा था नहीं मिलने का। जैसे मैंने आपको कहा कि एनआरसी सीए के समय उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, तो इसलिए ये एक शुभेच्छा मुलाकात थी मेरी उनके साथ। પછી એવું તો નહીં થાય કે આ શુભેચ્છા મુલાકાત આગળ જઈને કોંગ્રેસનો હાથ છોડવા માટે મજબૂર કરે? ऐसा अभी फिलहाल तो ऐसा कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन मैंने आपको जैसे ही बताया कि राजकीय जो एक सियासत के लोगों से मिलते हैं तो सियासत की बातें जरूर होती है। आने वाले समय में आपको बताया जाएगा, और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्या होता है अहमदाबाद और गुजरात में। जी, આજે તમારા સાથે સાથે બીજા કોણ કોણ ઓવૈસીને મળવા પહોંચ્યા છે? नहीं, अभी तो जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं ही मिला था, और कोई किसी से उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। જી, આભાર અમારી સાથે શહેજાદભાઈ જોડાવા માટે। તો દાણી લીમડાના કાઉન્સિલર શહેજાદ ખાન પઠાણ ઓવૈસીને મળવા પહોંચ્યા છે, જેને લઈને અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાયા છે। શહેજાદ ખાને એવું કહ્યું છે કે એએમસી જો કે વિપક્ષ પદના દાવેદાર ચોક્કસ છે, પણ એમણે એવું નથી કહ્યું કે તેઓ ઓવૈસીની પાર્ટીમાં સામેલ થવાના છે। પણ હા, ભવિષ્યને લઈને કોઈ નિર્ણય લેશે ત્યારે ભવિષ્યના આવનારા દિવસોમાં જ ખબર પડશે એવું તેમણે કહ્યું છે। એટલે સંકેત સાફ છે કે હા પણ નથી કીધું અને ના પણ નથી કીધું। શહેજાદ ખાન ઓવૈસીને મળતા
રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. સંવાદદાતા પ્રણવ પટેલ અમારી સાથે જોડાયેલા છે. પ્રણવ, જે રીતે શહેજાદ ખાન એ સવાલનો જવાબ આપવાથી બચતા રહ્યા કે કોંગ્રેસમાં તેઓ છે અને આગામી દિવસોમાં રહેશે કે કેમ, હવે નવા સમીકરણો શું કહી રહ્યા છે આ મુલાકાતને લઈને? જી ચોક્કસ આનું રિએક્શન આપણે અમદાવાદ શહેરના ઇન્ચાર્જ પ્રમુખ ચેતન રાવલ પાસે લેશું. ચેતનભાઈ જોડાય છે મારી સાથે. ચેતનભાઈ, દાણી લીમડાના જે કાઉન્સિલર છે જે શહેજાદ ખાન પઠાણ, તેઓ ઓવેસીને મુલાકાત કરવા માટે પહોંચ્યા છે. તેઓ મુલાકાત પણ કરી છે અને તેઓનું એ પણ કહેવું છે કે રાજકીય નેતાઓ સાથે મુલાકાત થઈ છે તો રાજકીય ચર્ચાઓ ચોક્કસપણે થઈ હશે. કઈ રીતે જોવો છો? કારણ કે ખરેખર કોંગ્રેસના કાઉન્સિલરો ક્યાંક તૂટી રહ્યા છે, ક્યાંક જઈ રહ્યા છે, એ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. મને આપના માધ્યમ દ્વારા જ અત્યારે ખબર પડી છે કે અમારા કાઉન્સિલર શ્રી શહેજાદ ખાન એ અત્યારે ઓવેસીજીને મળવા ગયા છે. હું એવું માનું છું કે રાજકીય કંઈક પણ હોઈ શકે, સામાજિક કંઈક પણ હોઈ શકે, કોઈક પણ રીતનું હોઈ શકે, પણ કોંગ્રેસમાં હજી ભંગાણ પડશે એવી કોઈ પણ વાત હું નથી માનતો. અને કોંગ્રેસના બધા જ કાઉન્સિલર્સ, ગમા અણગમા જે પણ હોય, પણ એ બધાની સાથે તમામ કાઉન્સિલર્સ આજે પણ અકબંધ છે. અકબંધની વાત કરો છો, પરંતુ એ જ સંકેત છે જે રીતે અમદાવાદ શહેરના વિપક્ષના નેતાનું પદ ખાલી છે, તે પણ ખુદ એક દાવેદાર છે. તે હંમેશા માટે પોતાની નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે શહેજાદ ખાન જે છે, તેને લઈને પણ આ એક મુલાકાત છે. કારણ કે રાજકીય સમીકરણો બની રહ્યા છે. 2022 ઇલેક્શનો નજીક આવી રહ્યા છે ચેતનભાઈ, અને ભૂતકાળમાં પણ ઘણું બન્યું છે કે ધારાસભ્યો પણ પાર્ટી છોડી ચૂક્યા છે. તમારી આ એ જે એક વાત છે કે ભાઈ ભૂતકાળમાં ધારાસભ્યો પણ પક્ષ છોડી ચૂક્યા છે, એ જે તે વખતે જે પણ થયું હશે, મારે આજની તારીખમાં એવું કંઈ પણ માનવાનું કોઈ જ કારણ નથી કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા જે પણ કાઉન્સિલર્સ છે એમાંથી કોઈ પણ પક્ષ છોડીને જાય એ વાત માનવા હું તૈયાર નથી થતો. તો ન્યૂઝ 18ના ફોનિકમાં જે વાતચીત કરી તેઓ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે રાજકીય રીતે હું મુલાકાત કરવા ગયો છું અને જે રીતે સ્થિતિ અમદાવાદ શહેરમાં જોવા મળે છે કોંગ્રેસ પાર્ટીને, તેને લઈને અમારી મુલાકાત અચૂક છે અને રાજકીય રીતે જ હું મળ્યો છું. એને ભાર મૂકીને કહ્યું છે કે રાજકીય રીતે જ મુલાકાત મેં આ કરી છે. કારણ કે ઓવેસીની પાર્ટી છે, કોંગ્રેસના હંમેશા માટે જે ડેમેજ કર્યું છે, જમાલપુર બેઠકો પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ગુમાવી હતી, અને એ પાર્ટીના સર્વોચ્ચ નેતાને મળવા જાય તો એ સંકેતો શું કહી શકે છે? મેં અગાઉ કહ્યું એ પ્રમાણે કોઈ પણ કારણ હોઈ શકે કોઈ પણ વ્યક્તિને મળવા માટે. એટલે હું એવા કોઈ પણ નિર્ણય પર કે એવા કોઈ પણ એ વાતનો હું અર્થ એવો નહીં કાઢું કે ભાઈ કોઈક પક્ષમાં ભંગાણ કરવાની વૃત્તિથી કોઈક એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને મળી રહ્યો છે એવું માનવાનું મારે કોઈ કારણ નથી. કોંગ્રેસમાં સબ સલામત છે ખરું? અને આને લઈને કોઈ શહેજાદ સાથે વાતચીત કરશે તો આપ કરશો ખરી? મેં અગાઉ આપને કહ્યું એ પ્રમાણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોંગ્રેસના તમામ કાઉન્સિલર્સ, તમામ કોર્પોરેટરશ્રીઓ અકબંધ છે. મારે એવું માનવાનું કોઈ જ કારણ નથી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પક્ષ છોડીને જાય. ચોક્કસ આ હતા ચેતન રાવલ, જે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસના ઇન્ચાર્જ પ્રમુખ છે. તેઓ સ્પષ્ટ માની રહ્યા છે કે એક પણ જે કાઉન્સિલર છે તે પક્ષ નહીં છોડે, પરંતુ ચોક્કસ એ બને કે રાજકીય સમીકરણો હોય છે, રાજકીય સમીકરણો સતત બદલાતા રહેતા હોય છે. જે રીતે આપણે છેલ્લા 5 દિવસમાં પણ એક સપ્તાહમાં જે ઘટનાક્રમો જોયા હતા કે રાજ્યના સીએમ પણ રાજીનામું આપે છે, બીજા અન્ય સીએમ બને છે, મંત્રીમંડળ નવું બને છે, તો શું કોંગ્રેસમાં પણ ફેરફાર અહીં થઈ શકે છે? અને કોંગ્રેસમાં ભૂતકાળમાં પણ ઘટનાઓ બની હતી કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ પણ રાજીનામા આપીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. એ રીતે અહીં પણ જોવા મળી રહ્યું છે કે જે રીતે દાણી લીમડાના જે કાઉન્સિલર છે શહેજાદ ખાન પઠાણ, તેઓ ઓવેસી સાથે મુલાકાત કરે છે, રાજકીય સમીકરણો બને છે. કારણ કે તેઓ વિપક્ષના પદના એમસીના દાવેદાર છે અને પ્રબળ દાવેદાર છે, તેમ છતાં પણ તેઓને પદ ન અપાતા એક સમીકરણો બની રહ્યા છે. સાથે તેઓ પોતાની નારાજગી પણ આની પહેલા પણ વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે કે પાર્ટી કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય છે તે નથી લઈ શકતી. તેને લઈને કાઉન્સિલરો પણ અસમંજસ સ્થિતિમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે ત્રીજા પક્ષ તરીકે જ્યારે અહીં ઓવેસીની પાર્ટી અમદાવાદમાં અને ગુજરાતમાં સક્રિય થઈ રહી છે, જ્યારે ઓવેસીનો ગુજરાતનો અહીં પ્રવાસ છે, ત્યારે આ મુલાકાત છે સૂચક મનાઈ રહ્યું છે કે આવનારા સમયમાં શું પરિણામ લાવે છે. પંકજ, પ્રણવ, આ જ પ્રકારના સમીકરણો એક સમયે જોવા મળ્યા હતા અમદાવાદમાં, જ્યારે ઓવેસી અમદાવાદની મુલાકાતે આવેલા અને કોંગ્રેસના એ વખતે દિગ્ગજ નેતા સાબિર કાબલીવાલા, જેઓ ઓવેસીની પાર્ટીમાં સામેલ થઈ ગયા અને તેમને પ્રદેશ અધ્યક્ષની જવાબદારી ઓવેસીની પાર્ટી તરફથી સોંપવામાં આવી હતી. તો આ વખતની આ મુલાકાત, આ નવા સમીકરણો આવનારા દિવસોમાં થઈ શકે છે, એની કેટલી પ્રબળ શક્યતાઓ તમને લાગે છે?
રાજનીતિમાં દોસ્ત અને દુશ્મન ક્યારે બદલાય છે તે ખ્યાલ નથી આવતો પંકજ. તેથી મેં પહેલા જ કહ્યું કે રાજનીતિમાં સમીકરણો સમયાંતરે બદલાતા હોય છે. આપણે જે રીતે સાબિર કાબલીવાલાની વાત કરી તે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં 2 ટર્મ ધારાસભ્ય રહે છે, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટી આખરી ઘડીએ તેને ટિકિટ ના આપી, તેની ટિકિટ કાપી, તેઓ અપક્ષમાં રહ્યા. ત્યારબાદ ફરી તેનું ટિકિટ ના આપવામાં આવી. તેના કારણે તેઓ આ પક્ષ જે છે તે ઓવેસીનો જે પક્ષ છે તેની પસંદગી કરી અને ગુજરાત પ્રદેશના તેઓ પ્રમુખ બન્યા. અને જ્યારે 2021 ચૂંટણીઓમાં પણ આપણે પરિણામ જોયા છે કે અમદાવાદ શહેરની અંદર 7 બેઠકો ઉપર ઓવેસીની પાર્ટીના કાઉન્સિલરો અહીં ચૂંટાયા હતા. કદાચ આ પહેલી ઐતિહાસિક જીત ઓવેસીની પાર્ટીની મનાઈ છે, કારણ કે અમદાવાદ એ હાર્ડકોર જે કહી શકાય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું પોતાનું ગઢ માનવામાં આવે છે. કોંગ્રેસ પણ પોતાના અનેક કાઉન્સિલરો અહીં લાવે છે, પરંતુ ત્રીજા પક્ષ તરીકે પહેલી વખત ઓવેસીની પાર્ટી જ્યારે ચૂંટણી લડે છે અને 7 મેમ્બરો છે તે સામાન્ય સભામાં પહોંચે છે. રાજકીય સમીકરણો સતત બદલાતા રહેતા હોય છે અને તે રીતે આપણે ભૂતકાળમાં પણ જોયું છે. કેટલાક એનએસયુઆઈ હોય કે યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ છે તે ઓવેસીની પાર્ટીમાં પણ જોડાયા હતા. અને આજે પણ આજે મુલાકાત છે તે મહત્વપૂર્ણ એટલા માટે છે કે જે શહેજાદ ખાન પઠાણ છે તે મહત્વનું નામ એટલા માટે બની રહે છે કે દાણી લીમડાથી તેઓ 3 ટર્મથી કાઉન્સિલર છે. તેઓ પોતે દાવેદારી પણ નોંધાવી રહ્યા છે એએમસી વિપક્ષના નેતા તરીકે. એ જ વિસ્તારની અંદરથી કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર છે ત્યાંથી તેઓ વિધાનસભામાં ગયા છે. તેના નજીકના પણ માનવામાં આવે છે. પરંતુ જે રીતે સમીકરણો સતત બદલાઈ રહ્યા છે તેને લઈને સ્પષ્ટ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આવનારા સમયમાં આવનારી 2022ની ચૂંટણીઓની અંદર કદાચ નવા જૂની ચોક્કસપણે થશે અને કેટલાક હજુ પણ કાઉન્સિલરો સંપર્કમાં હોઈ શકે છે. તે પણ માનવું અત્યારે યોગ્ય ગણાશે, કારણ કે જે રાજકીય સમીકરણો સતત બની રહ્યા છે તેના કારણે આ શક્ય બની શકે છે. તો સાથે એ પણ વાત અહીં સ્પષ્ટ થઈ રહી છે કે શહેજાદ ખાન પઠાણ જે રીતે એ પણ એક અંદાજ માનવામાં આવી રહ્યો છે કે તેઓને વિધાનસભાની ચૂંટણી એટલે 2022માં કદાચ ઓવેસીની પાર્ટી ટિકિટ પણ આપી શકે છે. પરંતુ હાલ તેઓ નેગોશિએશનના મૂળમાં છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓ સાથે હજુ પણ સંપર્ક કરશે અને હાલ જે શહેરના પ્રમુખે પણ નિવેદન આપ્યું કે ભંગાણ નથી, સંપર્ક કરવામાં આવશે, વાતચીત કરવામાં આવશે, પરંતુ ચોક્કસ બનાય કે આ સમાચાર ફરી વખત કોંગ્રેસ માટે એક ટેન્શન આપનારા છે, કારણ કે ધારાસભ્યો તો જાય છે, હવે તો કાઉન્સિલરો પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડીને જવાના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. જી પ્રણવ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો અમદાવાદમાં ઓવૈસી અને શહેજાદ ખાનની જે મુલાકાત થઈ રહી છે તેને લઈને કદાચ નવા સમીકરણો આવનારા સમયમાં રચાય તો નવાઈ નહીં હોય. અને તેમણે શહેજાદ ખાનની જે રીતે વાતચીત કરી છે ન્યૂઝ 18 સાથે થોડીવાર પહેલા જ તેમણે જણાવ્યું છે કે રાજકીય ચર્ચાઓ પણ થઈ છે. જો કે તેઓ તેમની સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરવા પહોંચ્યા હતા, પરંતુ એવા કોઈ સંકેત આપવાનું તેમણે ટાળ્યું છે કે આગામી સમયમાં તેઓ પાર્ટી બદલી શકે છે. ઓવૈસી અને શહેજાદ ખાનની મુલાકાત અંગે ભરતસિંહ સોલંકીએ કહ્યું, મને કોઈ જાણકારી નથી. આ એક મહત્વપૂર્ણ ખબર. ઓવૈસી અને શહેજાદ ખાનની મુલાકાત અંગે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું છે કે આ મુલાકાત અંગે મને કોઈ જાણકારી નથી. કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર નારાજ થયા છે અને ઓબીસીને મળવા માટે દાણીલીમડાના કાઉન્સિલર પહોંચ્યા છે શહેજાદ ખાન પઠાણ. કઈ રીતે જોવો છો? ફરી એકવાર તૂટશે કોંગ્રેસના કાઉન્સિલરો જે ધારાસભ્ય તૂટ્યા એ રીતે? આ પ્રક્રિયાનો મને બહુ અભ્યાસ નથી, એટલે હું એના માટેની કોઈ ખાસ કોમેન્ટ એના માટે કરતો નથી. પણ તો ભરતસિંહ સોલંકીએ કહ્યું છે કે તેઓ મુલાકાત કરવા ગયા છે, પરંતુ આખા ઘટનાક્રમ વિશે મને ખબર નથી, એટલે હું ટિપ્પણી નહીં કરું. દિલ્હી પહોંચી ગયા છે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ. રાષ્ટ્રપતિ સાથે તેમણે મુલાકાત કરી છે. એક દિવસના દિલ્હી પ્રવાસે છે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ. થોડી જ વારમાં તેઓ ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પણ મળવા પહોંચશે અને બપોર બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે. તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ સાથે મુલાકાત કરી છે. તેઓ એક દિવસના દિલ્હીના પ્રવાસે છે, ત્યારે આજે તેઓ ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પણ મળવાના છે. સાથે સાથે બપોર પછી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે પણ મુલાકાત કરશે. મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પહેલી વખત દિલ્હીની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. સૌથી પહેલા તેમણે રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કરી છે. થોડીવાર પહેલા જ આ મુલાકાત થઈ છે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ સાથે, અને હવે તેઓ ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પણ મળવા માટે પહોંચશે. ત્યાર પછી બપોર બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે પણ તેમની આ પહેલી મુલાકાત થવાની છે મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ. બ્રેક બાદ ફરી એકવાર એક મહત્વના સમાચાર જે આવી રહ્યા છે અમદાવાદના દાણી લીમડાથી, તેના ઉપર નજર કરીએ. દાણી લીમડાના કાઉન્સિલર શહેજાદ ખાન પઠાણ ઓવૈસીને મળવા પહોંચ્યા છે, જેને લઈને અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાયા છે. હાલ ખુદ દાણી લીમડાના કાઉન્સિલર શહેજાદ ખાન પઠાણ આપણી સાથે જોડાયા છે.
શહેજાદભાઈ, આપનું સ્વાગત છે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં। સૌથી પહેલા તો એ જણાવશો કે આજે આપ મુલાકાત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા ઓવૈસી સાથે। શું તેમના તરફથી આપને મુલાકાત માટેનું આમંત્રણ હતું કે તમે સ્વયંભૂ એમને મળવા પહોંચ્યા? जी, AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनसे मेरे पुराने 1-2 साल पहले के ताल्लुकात है। जिस समय में NRC CA के समय प्रोटेस्ट के समय जब मुझे जेल की गई थी, उस समय उन्हें मुझे 2-3 बार मदद उनकी तरफ से मुझे मदद की गई थी। तो ऐसे ही आज धन्यवाद के तौर पे मेरी उनसे शुभेच्छा मुलाकात थी। पर शहजाद भाई, अभी आप मुलाकात करने पहुंचे हैं तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में आप शायद कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं और ओवैसी की पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये अटकल पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखो, किसी सियासत वाला इंसान किसी सियासत वाले से मिलता है, पॉलिटिकल इंसान से मिलता है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल चर्चा होना और पॉलिटिकल बातें होती ही रहेगी। तो जब हम लोग मिले तो ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ हम लोगों ने हमारी बात की। हाँ, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल जो अहमदाबाद शहर की जो पोजीशन है, मुस्लिम समाज का जो मुद्दे हैं, अन्य समाज के, दलित समाज के जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर भी हमारी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी और मेन मकसद यही था कि NRC CA के समय जब मैं जेल था तो उनकी काफ़ी मदद रही, मुझे उनका काफ़ी उनकी शुभेच्छाएं रही थी उस समय। तो ऐसे ही धन्यवाद के तौर पर मेरी मुलाकात हुई उनसे। शहजाद भाई, आपने पार्टी को इन्फॉर्म किया था कि आप ओवैसी से मिलने जा रहे हैं? क्योंकि भरत सिंह सोलंकी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे कि मुझे कुछ पता नहीं है वो कहाँ मिलने गए हैं, और चेतन रावल भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा है कि ये मुलाकात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। हाँ, सीधी बात, मैंने आपको जैसे कहा, फिलहाल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी एक शुभेच्छा मुलाकात थी, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने एक समय मुझे मदद की थी। तो एक ऐसा पॉलिटिकल जो हमारा एक मुद्दे है गुजरात में, तो गुजरात में कांग्रेस हो या AIMI हो या आम आदमी पार्टी हो, सबका एक ही मुद्दा है कि जो नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, जिस तरीके से भाजपा ने गुजरात में इतने सालों से उनका गंदा राज चला के रखा है, हम सबकी लड़ाई उनके खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग मिले तो नरेंद्र मोदी और जो उनकी नीतियां हैं उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ क्या रणनीति होगी, वही बात हुई है हम लोगों की, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। और फिलहाल कांग्रेस छोड़ने का ऐसी कोई बात और ऐसा कोई नहीं था। हमारी दोनों की मुलाकात एक शुभेच्छा मुलाकात थी। शहजाद भाई, क्या आपको अगर ओवैसी की पार्टी की तरफ से न्योता मिलता है शामिल होने का, तो क्या आप कांग्रेस छोड़ देंगे? नहीं, फिलहाल मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी बात नहीं है कि मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूं। और भविष्य में आपको पता है कि इलेक्शन का साल होगा, तो भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो जाहिर सी बात है आपके न्यूज़ चैनल को बताया जाएगा, और जो भी होगा वो सारे अहमदाबाद को और गुजरात को पता चलेगा। तो कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या आप मान रहे हैं कॉर्पोरेशन, AMC कॉर्पोरेशन में भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक की तो आपको पता है जिस तरीके से परिस्थिति है अभी कांग्रेस पार्टी की। हाँ, कुछ कम्युनिकेशंस गैप है दिल्ली और हम लोगों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगे वो। ऐसी फिलहाल ऐसी कोई बात है नहीं कि मैं कांग्रेस से नाराज़ हुई और कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ। देखो, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि दिल्ली और गुजरात के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, जिस तरह से आप भी विपक्ष के नेता के काफ़ी दावेदार माने जा रहे थे AMC में, लेकिन वो नहीं तो हुआ। जाहिर सी बात है हमारे इंचार्ज, जहाँ तक आपको पता है, जहाँ तक आपको पता है और मुझे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को पता है कि जो हमारे इंचार्ज थे राजीव सातव जी, वो कोरोना के समय जो उनका मृत्यु हुई, तो इसलिए हमें बहुत दुख है। तो जाहिर सी बात है मैं उस तरीके से गंदा राजकारण नहीं करना चाहता कि जो हमारे इंचार्ज थे वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, उसका दुख भी है हमें। तो ऐसी कोई पॉलिटिकल बात नहीं है उसको लेकर। जी शहजाद भाई, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो આ હતા દાણી લીમડાના કાઉન્સિલર શહેજાદ ખાન પઠાણ। ઓવેસીને મળ્યા બાદ તેઓ ન્યૂઝ 18 સાથે જોડાયા અને તેમણે કહ્યું છે કે રાજકીય ચર્ચાઓ થઈ છે અને ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ છે અને પાર્ટી છોડવાને લઈને કોઈ જ નિર્ણય નથી લીધો અને ના તો હું પાર્ટી છોડીશ એવું તેઓ કહી રહ્યા છે।
નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકનું જાગૃતિ અભિયાન સંજીવની અ શોર્ટ ઓફ લાઈફ દેશભરમાં કોવિડ-19 વેક્સિનેશન માટે જાગૃતિ ફેલાવી રહ્યું છે। આ અભિયાન કોરોનાથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત 5 જિલ્લાઓમાં પહોંચી રહ્યું છે। સંજીવનીની 5 ગાડીઓ અહીં પહોંચી રહી છે અને અત્યાર સુધી 562 ગામો સુધી પહોંચી ચૂકી છે। આ અભિયાન થકી અત્યાર સુધી 1,90,000 લોકો જાગૃત થયા છે। રસીકરણનું મહત્વ તેમજ ફાયદા વિશેની જાણકારી પણ આ અભિયાન લોકોને આપી રહ્યું છે। સાથે સાથે આ અભિયાન આપણા ફ્રન્ટલાઈન આરોગ્ય કર્મીઓની મદદ માટે પણ આગળ આવી રહ્યું છે। सुरक्षा उपकरणों की मदद से कोविड-19 के इस जानलेवा वायरस से बचा जा सकता है और फेडरल बैंक की यही कोशिश है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से सुरक्षा दी जाए। After seeing the activities today, the kind of response that we are getting here, I am very happy that the campaign that the bank started with Network 18 and United Way is reaping its results. नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ देश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए 5 जिलों में जागरूकता बढ़ा रही है और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। The rural areas, most of the public are unaware actually precautionary measures. So that reason these people are commuting to other areas for regular work. So that reason now these people are innocently infected with COVID infection. In this desperate situation, this Sanjeevani project might be useful and to sensitize the public to wear the mask, gloves and practice the prevention measures as well as to come for the vaccination. నెట్వర్క్ 18 ఫెడరల్ బ్యాంక్ చాలా విలేజెస్లో దాదాపుగా 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ 1000 విలేజెస్ సర్వీస్ సంజీవిని చాలా థ్యాంక్స్ అండి। संजीवनी की गाड़ी अमृतसर, इंदौर, नासिक, गुंटूर और दक्षिण कन्नड़ के जिले में कुल 562 गांवों तक पहुंची। What satisfies us more is the kind of involvement in the village all across. Everybody in the village, especially the ASHA workers, the health workers, the doctors, all of them are wholeheartedly supporting our initiative, fully understanding what the initiative is standing for. Today we see the corporate social responsibility in its full form here. I am very happy about that.